करुणामयी माँ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज कार्यक्रम मुख्य संचालक समस्त प्रिय सम्मान प्रशांत भाई एवं जी अति संगीत प्रत्युषर माँ निराजना करुले बहुत सुंदर भाव सृष्टि एवं जो मैंने कार्यक्रम प्रत्यक्ष भाव अंशग्रहण कर जो मैंने प्रज्ञा यात्रा निजक दीर्घ दिन धरी सामिल कर समस्त को अंतर अनेक अनेक कृतज्ञता एवं अभिनंदन आम माँ कृपा भिक्षा करवा समस्त सांगरे आज जो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रही भीतर को प्रवेश करिए। प्रथम प्रश्नटी था अवचेतना को जानी ताको अतिक्रम करवा किपरि। ये प्रश्न सेतबेले उठिला जेतेबेले आमे मनस्तात्विक अविद्या विषय रे आलोचना कले। मनस्तात्विक साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस हला आम मनर एक निर्दिष्ट भूमि रु कार्य करवा एवं मन को गभीरतर सूक्ष्मतर उदात्तर एवं एक उच्चतर आरोहण दवाई साधारण भाव आम बेसी चिंता करूना जितेबले आपण से प्रक्रिया भीतर दे कि प्रवेश करेंगे प्रथमे जी आपण को बाधा रूप में देखादेव सेटा होची हमर अवचेतन। कारण जेतेबले आमे प्राण रूप में आसीथिले एवं मन हवा को आरंभ करथिले सेतेबले मनर निम्न भाग रे जो अंधकारच्छन्न बा निम्नतर भाई रही चेतन जीवन रे सचेतन जीवन रे सेटा ही प्रकृति रे अवचेतन। आमको जना नहीं किंतु आमर देहगत सत्ता गुड़िकर गठन रे अवचेतनार मुख्य भूमिका रही से कथा देखिले आपण जानी परिबे जणे जो जो वृत्ति क्षेत्र रे थाए ता प्राणर जो जो शक्ति बा प्रतिभा नहीं जने मनुष्य जन्म हुए ता शरीर आपात सेमती होता है। देखिए गोटे बाघ से शिकार करी खाए तेणु तार नखटा बड़ ता दांतटा बड़। जो मैंने तृणभोजी प्राणी सेमानकर आत्मरक्षा पाई सिंह थाए किंतु सेमानकर बाघर सिंह न थाए सिंहर सिंह न थाए किंतु अन्य जो चाहतु गोटे गाई है जने जन्म होची तार लांज थिबो आ तार घास खाइया भलिया तार जो दांत तार मुह गठनटा सेमती हेतु आपण देखिए घास खाऊथवा प्राणी मानकर मुहर गठन गोटे प्रकार सिंह बाघर सेमानकर शरीर जो मुहर गठन अलग प्रकार कारण से मांस खाते। तेणु आम देखुचु गोटे वृत्ति अनुसार आटिट्यूड गोटे प्राणीर जदि मनीष स्तर को आसवा देखिए जड़े संगीतज्ञ अच्छा जड़े नृत्य माने नृत्यविद अच्छा से शरीर जना पड़े आपण मु तो भावुँ मु जापर कौ मैंने नाच करें कौ मैंने करें आपण टिके लक्ष्य कले भी जापर जे शरीर गोटे प्रकार सफलनेस जो माँ सफलनेस कथा कहते तेणु आमर शरीर भित्ति और प्राणर भित्ति प्राणर उपादान गुड़िक ये सब गुड़िक अवचेतन उपर निर्भर करे मुख्यतः प्राणगत प्रक्रिया एवं तार जो स्वयंक्रिय प्रतिस्पंदन से अनुकूलित एडजस्टेड होची अति जो अवचेतन द्वारा। मूल कथाटी है आम जिते साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस पढ़िले से
आमको श्री अरविंद कही मनमय हवा माने आम बहु जिनस को एपर्यंत मेंटालाइज कर पारिना मेंटालाइज करवा सचेतन चेतना भितर को उन्नीत हवा समस्त चिंता को परीक्षा निरीक्षा भितर नहीं नवा ता विषय सचेतन हवा आम समस्त चिंता को प्रकृत में सचेतन भाव जानलुनि कि निज चिंता गुड़ी को आम देखुचु कि एपरिक कह जा साधन आप निश्वास को भी देखु वॉच योर ब्रेथ वॉच योर थॉट्स वॉच योर एक्शंस वॉच योर एक्टिविटीज ये सब गोटे साधनार जो मूल कथा गुड़िक आम प्रवेश कला बेले यही सब कथा गुड़िक आदौ देखी पारिना एपर्यंत तेणु जिते पर्यंत आम शरीर क्रिया प्राणर क्रिया मनर क्रिया ए सब को सचेतन भाव ग्रहण करूना सेते पर्यंत बहु जिनस स्वयंक्रिय हो चलो आपे आपे से चिंता गुड़ाक आसुवे सी बाटर चली प्राण से भली तार निर्दिष्ट डिसिप्लिन भितर बंचब ना आ शरीर से अनुसार रेस्पॉन्ड कर प्राण अनुसार तो यही बाटरे मनीषटी मनमय हवा संभव नुहे किंतु जो माने मनमय हवा चाहती निजर साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस टाको दूर करने चाहती तो से माने स्वाभाविक भाव में चेतनार जो विभिन्न स्तर रही अतिक्रम करने को बाध्य एवं एक प्रकार ऊर्धारोहण करने को आपातत बाध्य जो माने जोठी अच्छे से रही ताहले तांको मनर गोचर भूमि रे बाहर अनेक किसी आम सत्तार चेतन सत्तार अंश रही जोड़ी को आम अवचेतन बोली कहि परिबा एवं सबुठारो गुरुत्वपूर्ण कथा होची सबुठारो गुरुत्वपूर्ण कथा जे नियंत्रण कंट्रोल तो पृथ्वी रे अनेक लोक अछंती जो माने निजर शरीर उपरे कि प्राण उपरे कि मन उपरे का उपरे किसी कर्तृत्व पाती ना मनर उद्वेलन गुड़िक तार मनर विक्षोभ गुड़िक मनर अस्थिरता गुड़िक मनर अन्यान्य क्रिया प्रक्रिया गुड़िक अनियंत्रित पुणी मन जेहेतु अनियंत्रित स्वाभाविक भाव में प्राण उपरे देह उपरे तार प्रभाव पड़े तो यही गोटे अनियंत्रित अवस्था नहीं मनीष गति कला बेले अवचेतन बहुत सक्रिय होता है किंतु जिते बड़े आम मनमय हो एवं मनर गोचर भीतर को सबकि चिंता सबकि गतिविधि गुड़ी को आम आणु से प्रकृत मन किछिटा निज भीतर को गोटे नियंत्रण शक्ति फेरी पाए और से अनुसार प्राण और शरीर नियंत्रित होती तेणु आमर यही अवचेतना भितर बारंबार कहुच्छे निष्पन्द होकि से रही जो अवचेतना संगुप्त होकि रही अवचेतनाटी आमर चेतना भितर आ मूल कथाटी से भितर जो गतिशीलता रही डायनामिज्म सेटा मोटे मन मध्य धरा दिए ना एवं अवचेतना संपर्क में आहरी बहुत कथा श्री अरविंद यही प्रबंध कहते यही प्रबंध आम बहुत अलग प्रबंध को जीवा ना आम पैराग्राफ 9 पैराग्राफ 10 पैराग्राफ 11 ये सब गुड़िक चेतनार विभिन्न स्तर आ मुख्यतः पैराग्राफ 8 भी आप इंक्लूड करें पैराग्राफ 8 पैराग्राफ 9 पैराग्राफ 10 पैराग्राफ 11 आपण एगुड़िक आउ थे पढ़ंतु 12 भी पढ़ले चलो तो यही 5टी पैराग्राफ भितर प्रकृत में मनर चेतनार एवं अति चेतन अति जो अवचेतनार बहु कथा को कहुई आम केमी अतिक्रम करवा गत काली आम कि आलोचना करुले जे
ଆମେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅତିକ୍ରମ କରିବାର କେତେ ଗୁଡେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ୱାଚ୍ ୟୁର ବ୍ରେଥ୍, ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ। ଆଉ ଖାଲି ଥଟ୍ସ କୁ ୱାଚ୍ କଲେ ହବନି, ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକୁ ଦେଖିବା ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କ୍ରୁଟିନି, ମନୋଗତ ପରୀକ୍ଷଣ। ଏଇ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲ୍ୟାବରେଟୋରୀ ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ପରୀକ୍ଷଣଟା ହଉଛି ଆମ ନିଜର ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ବା ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରେରଣା। ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କ୍ରୁଟିନିଟି କରିପାରିବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି କୁହାଯାଇଥିଲା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛେ ଇନସାଇଟ୍ ବା ଡିସର୍ନମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ମା ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ବା ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ବାହାର ଆଖିରେ ଦେଖୁ, ବାହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ତାର ଯୋଉ ଇନର ଟ୍ରୁଥ ରହିଛି, ତାର ଇନର ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଘଟଣାର, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର, ସବୁ ସତ୍ତାର ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଏଇ ଜଗତରେ କେତେ ଲୋକ ମାଙ୍କ ଭଳି ମାନେ ଦିବ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ, ସେ ବି ଫୁଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେତେ ବଡ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁଦିନ ଫୁଲ ଦେଖୁଛେ, ପତ୍ର ଦେଖୁଛେ, ପ୍ରକୃତିର କେତେ ସୁଷମ ଆମ ଆଖିରେ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କବି ତାକୁ ଯେଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁଛେ, ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନୁ। କାହିଁକି? ଆମେ ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହଉନୁ, ତା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହଉନୁ। କାରଣ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଭିତରେ ଲଗଉନୁ। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡେନ ଲାଇଫରେ ଅଛୁ। ସାଧାରଣର ଘରକରଣା, ତାର ତେଲ ଲୁଣ, ତାରି ଭିତରେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଏତେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଚାରିକଡେ ଥିବା ଐଶ୍ୱରିକ ସତ୍ୟ ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ବିମୋହିତ କରୁନାହିଁ, ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ, ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରୁନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସେ ନିଜକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଉନାହିଁ ସେଇ ଦିଗରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର କଥା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର ଜାଗୃତି ନ ହେଇଛି, ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ ନା ବାହାରିଆ ଜୀବନଟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଯେମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ବହୁବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବାରେ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଜାଣେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭଲ ଘର ଭଡା ମେଞ୍ଚେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ଆସୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି କାମ, ମାର୍କେଟ କରିବା ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଆଉ ଟିଭି ଦେଖିବା। ତା ଭିନ୍ନ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଡିଶା ଘରକୁ ସେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଟିଭି ଆଉ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର, ସେଇ ଦୁଇଟା ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଏଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବାର ସାମାନ୍ୟତମ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କେବେ ଭାବନ୍ତି, ନା କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ନା ଗୋଟେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଏଇ ଟିଭି ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ରହିଛି। ତ ଏଇ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପ କାହିଁ ଘଟୁଛି ନା ତା ପାଖରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଥାନ୍ତା, ଅନେକ ଦୁରାଭ୍ୟାସ ଭିତରୁ, ଦୁରାଚାର ଭିତରୁ ମଣିଷ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ ଧାରଣା, ପରୋକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଅବଚେତନାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ଯୋଉଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇଟା ହେଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଧିଚେତନା ବା ଅତିଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ମାଇଗ୍ରେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅଧିଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରୁ ଏବଂ ବା ଅତିଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଏଇ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଅବଚେତନାଟିକୁ ବେଶୀ ଦେଖିପାରିବା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖିପାରିବା। ଏଇଠୁ
ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଅବଚେତନା କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ନମୟ ପ୍ରାଣମୟ ମନମୟ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଆଣିଛି ସେଟା ବି ଦେଖିପାରିବ। ତ ସିଏ ଯୋଉ ତାର ଶାସନ ତନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ତ ବୁଝିଯିବା, ତାର ଶାସନ ତନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ନେଇଯାଇପାରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ଇନର ମେକାନିଜିମ୍, ଇନର ଡିପ୍ଲୋମାସି ତାକୁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଇନର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ବେଟର ୱାର୍ଡ ହଉଛି ଇନର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଆପଣ କଣ କଲେ ନିଜର ଯୋଉ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଶରୀର ବା ମନ ପ୍ରାଣ ଏମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବେ, ସେଇ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଗଭୀର ସାଧନାର କଥା, ଗଭୀର ସାଧନାର କଥା। ଏବଂ ମୂଳ କଥାଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ହେଲା ଆମେ ସଚେତନ ହବା ଆଉ ତାକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଆଣିବା। ଆମେ ସେଇ କଥା ଗତକାଲି ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଆସୁଛି ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବରେ ଆସିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ସେଇ ସଚେତନତାର ସହିତ with alertness, with awareness, with consciousness ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଭିତରୁ ଡିରାଇଭ୍ କରୁନୁ। ତାହେଲେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ସଚେତନ ହବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯୋଉ ଗତି କରୁଥିବା ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରୁ ହିଁ ଅବଚେତନା ଆସିଥିଲା। ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ ଆମେ ଅବଚେତନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତର ଦେଇ ଆପଣ ନିଶ୍ଚେତନାଟା ଯୋଉ ନା ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନା ଅବଚେତନାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଷ୍ଟୋର ହାଉସ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ଆଳିମାଳିକା ଥାଏନି, ଯୋଉ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍, ଯୋଉ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୋଇ ଦେଇଥାଉ। କାହିଁକି ଥୋଇଥାଉ ନା ସେ କେବେ କେମିତି ସେଟା କାମରେ ଆସିଯିବ। ହଁ, ଗୋଟେ ଚେୟାର ଖରାପ ହେଇଛି ଏଟା ଥାଉ, ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ସାଇକେଲଟେ ଖରାପ ହେଇଛି ଏଟା ଥୁଆ ହେଇଥାଉ, କାଳେ କେତେବେଳେ ଆସିବ କାମରେ। ଆଉ ଏମିତି କାମରେ ଆସୁନଥିବା ବା କାମରେ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଇକି ଚାଲା ପକେଇଥାଉ, ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଜଳେନି, ସେଠି ଅନ୍ଧକାର ଛନ୍ନ ହେଇକି ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ପଡିଲା ଆପଣ ସେଠି ଖୋଜିବାକୁ ଯିବେ। ବା ଏମିତି ପରିବାରର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ଚାବି ପଡିଥିବା ଘର ଭିତରେ କଣ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣିବାକୁ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି। ସେ ଘର ଭିତରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, କଣ କଣ ସେଟା ଅଛି, ଯିଏ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବ ଦରକାର ପଡିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଜାଣିପାରିବ। ଆମର ନିଶ୍ଚେତନା ବା ଆମର ଯୋଉ ଅବଚେତନା ୟାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ରହିଛି ବା ଆମେ ଯୋଉ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଦେଇ ଆସିଛୁ ଆଗକୁ ସଚେତନ ହେଇଛୁ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖୋଜିବା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବା ଦେଖିବା ଯେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଜର ହାଉସ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ହାଉସ। ତେଣୁ ଆମ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ନିମ୍ନତର ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡିକ ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନର ଆଶ୍ରୟ ଓ ମୂଳ। ଆମେ ତ କାଟି ଦେଇପାରିବାନି, ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସେଗୁଡିକ ଦିନେ ଅତୀତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଥିଲେ, ହୁଏତ ଆଜି ଅକ୍ରିୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଇତା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ମେକାନିକାଲ ରେକରେନ୍ସେସ ରହିଛି ଆମର ଅନୁଭୂତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମର ଫିଲିଂ, ସେନ୍ସେସନ, ଇମ୍ପଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋପେନସିଟି, ପ୍ରଚୋଦନା ଓ ପ୍ରବଣତା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ବାରମ୍ବାର ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟେ। এই କଥା ଗୁଡିକ ଟିକେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ସାପେକ୍ଷ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି। ଆମ ଜୀବନକୁ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଆସେ, ଅନେକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧ ଆସେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରବଣତା ଆସେ। ସେଗୁଡା ସବୁ ରେକରେନ୍ସ ପ୍ରୋସେସରେ ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ନା ଯେହେତୁ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଭାବନାର ସଞ୍ଚାର କ୍ଷେତ୍ର ସେଇଠି ଆମେ କାମରେ ଲଗାଉନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡା କରନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଲୋକ ଜଣେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡା କରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସେମାନେ ଅଭିମାନ ଭିତରୁ ଚାଲିଯିବେ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବେ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସେମାନେ କଳି ତକରାଳ କରିବେ। ତ ଏମିତି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଭେଟୁଛୁ ନା। ତ କାହିଁକି ଭେଟୁଛୁ ନା ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଭାବନା ୟାର ଯୋଉ ସଞ୍ଚାର କ୍ଷେତ୍ରର
ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋପେନ୍ସିଟି ଗୁଡିକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେନ୍ସେସନ ଫିଲିଂ ଏବଂ ଇମ୍ପଲ୍ସ ତାକୁ ସବୁ ସେମାନେ ବାହାରେ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାପରେ ଥରେ ବୁଦ୍ଧିର ଆଲୋକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତେ, ଭାବନାର ଥଟ୍ସ ର ଆଲୋକଟି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତେ, ମୁଁ କାହିଁକି କରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ରାଗୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖିତ ହଉଛି ବା ଏତେ ସେନ୍ସିଟିଭ ମୁଁ କାହିଁକି, ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ସେ ପ୍ରୟୋଗଟି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲଟାକୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଚେତନାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଧାରଣାଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଲ୍ଫ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଯୋଉଟା, ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅବଚେତନାର ବଡ କାମ। ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ମତେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବା ମୋର ଯୋଉ ସୁପ୍ରିୟରିଟି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ବିଶେଷତା ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ବହୁତ ରୋଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ଗତି କରିଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ସୁଖୀ ତ? ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମରେ ପାଇବେ ନା, ମୁଁ ସୁଖୀ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରାଣ, ମୋର ଶରୀର ହଉ କି ମୋର ମନ ହଉ, ଏମାନେ ବହୁ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଭିତରକୁ ବହୁ ସମୟରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରକୁ, ଅତୃପ୍ତି ଭିତରକୁ। ସେଇଟା ତ ଫିଲିଂ। ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେବେଳେ ଉଠେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପେଶ କରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ବଡ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଭଲ ଲାଗେ କି ବାହାରେ ଭଲ ଲାଗେ? ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିବେ, ସଚେତନ ନଥିବେ, ଆପଣ ସେ ଫିଲିଂ ଟା କହିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଭଲ ଲାଗେ କି ବାହାରେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି ହୋମିଓପାଥିରେ, କାରଣ ସେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବଡ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ମା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କାରଣ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟ୍ ଡିଜିଜ, ଦେ ଟ୍ରିଟ୍ ଦି ପର୍ସନ। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଅନୁକୂଳିତ ହେଲେ ତାକୁ ରୋଗ ହଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡାର ଜୀବାଣୁ ବା ଏବେ ଯୋଉ କରୋନାର ଭାଇରସ ସବୁଆଡେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅନୁକୂଳିତ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ କଲା। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଶରୀର ଅନୁକୂଳିତ ହେଇପାରି ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ନଟ୍ ପ୍ରୋନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭାଇରସ, ସେମାନେ ଆଟାକ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଥରେ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯେ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେଇ ଭୂତାଣୁ ଗୁଡିକ ବଢିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନୁକୂଳତା ଥିଲା। ତେଣୁ ହୋମିଓପାଥି କହୁଛି, ଜଣେ ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀ ହୁଏ ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ରୋଗ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ରହିଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡାର ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ, କମନ କୋଲ୍ଡ, ଦି ଜଣଙ୍କୁ କୋଲ୍ଡ ହଉଛି ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ହଉନି। ତା ମାନେ କଣ, ସେଇ ଦି ଜଣ ପ୍ରୋନ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରୋନ୍ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, we should treat the body, the person, the individual, not to treat the disease. ଏଲୋପାଥିର ଫିଲୋସଫି ଅଲଗା, ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଡିଜିଜ କୁ ଟ୍ରିଟ କରନ୍ତି। ଏଇ ରୋଗ ହେଇଛି, ଏଇ ଔଷଧଟା ଖାଇଦେଲେ, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଖାଇଦେଲେ, ଏଇଟା ସେଇ ବୟସଟା ମରିଯିବ। ଫରକ ଅଛି ଦର୍ଶନରେ, ଆମେ ସେ ଦିଗକୁ ଯାଉନୁ, ଆମର ଆଲୋଚନା ଅଛି। ହୋମିଓପାଥି ଡକ୍ଟର ମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ କି ସକାଳ ଭଲ ଲାଗେ? ଆପଣ ଯଦି ସଚେତନ ନଥିବେ କହିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଭଲ ଲାଗେ କି ଉଷୁମ ପାଣି ଭଲ ଲାଗେ? ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଆପଣ କୋଉ ଋତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ତ so many things, ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ଭଲ ଲାଗେ କି ରାତି ଭଲ ଲାଗେ? ତେଣୁ ଆମ ଫିଲିଂ ଗୁଡିକ ଉପରେ, ଆମର ସେନ୍ସେସନ ଉପରେ, ଆମର ଇମ୍ପଲ୍ସ ଉପରେ, ଆମର ପ୍ରୋପେନ୍ସିଟି ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକର ଶିକାର ହଉଛୁ। ଆମ କର୍ମକୁ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ, ଆମ କର୍ମକୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ନେଇ ତାକୁ ସାନିଟି ଆଡକୁ ନବା, ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ଆଦୌ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡରେ ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଉପରେ ବଡ ଏଗ୍ରିଭଡ ବି ଥାଏ। କେବେ କେବେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ରିୟାକର୍ମ, ମାନେ ଯୋଉ ବିବାହ, ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ଆପଣ ଲାଗିବ ବିବାହ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ। ଯଦି ବିବାହ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହା କେମିତି କରିବା?
ये जमी कर आजिकल 350 कोटी टंका बजेट 400 कोटी टंका बजेट माने को लक्ष लक्ष छेली कटा हो अरे निजे बाहा को तुम हजार हजार जीवजंतु बह कहीं नष्ट कर तो ता बाघरे से 3 कोटी खर्च कला मो बाघरे मु 4 कोटी खर्च करी जो विवाह खर्च बहुल हवा कारण केते समस्या सामाजिक समस्या सामाजिक पीड़न गोटे मेंटल सफरिंग गुड़ी को तैयारी होनी ता चारिकड़े केते वर्ष वर्ष धरी मनीष से जघन्यता भीतर पशि एवं कोरोना आसी किसी ठीक कर 50टा लोक जापरे कहीं से समय तो सब हो पार आम जिते शुद्धि क्रिया करते आम धर्म लक्ष लक्ष टा खर्च करते कि अहंकार ता भितर नहीं तो थिला एबे 20 लोक सीमित सरकार करदे ए कोरोना ताको बाध्य करदेला आम से 20 लोक करुचे आम जहाँ को आम जलाऊे ता मुह भी देखी पारना जड़े लोक ही देखी पार्छ जे अग्नि दौरान से पुणी गोटे सेकेंड ता भी तो हूँ व्हाट इज द ट्रुथ आम आमर चिंता शक्ति को कौ दिन व्यवहार करवा मेंटल स्क्रूटिनी भितर कौ दिन जावा इनसाइट भितर को कौ दिन जावा आम तो गोटे अंध प्रक्रिया भितर अंध विश्वास भितर आ दृढ़मूल संस्कार गुड़िक भितर मुख्यतः लाखी रहीचु क्लिंग्स मोस्ट श्रीरविंद भाषा आम कौ दिन ता उपरे चिंता प्रयोग करवा जे कोटा गुरुत्वपूर्ण नुहे बा कोटा किपरि करा जिवो तो जगत रे यही सब कुसंस्कार गुड़िक कारण देखिए आमर एंटायर वोमेन फक जो नारी जाति प्रति जो भावनाटी ये खर्च बहुल विवाह कारण एत खराब हो जाए किए रास्तार फिंगी देलानी किए ततला बाली पोती देलानी किए जन्म हो पेक मुड़ी दौर किए विष दे दौर किए गोईठा मार्ची हूँ कौन व्हाट इज द प्रॉब्लम हूँ आम मेंटल इनसाइट आमर ना से आम गोटे दृढ़ संस्कार मूलक जीवन आचरण भितर आमर गोटे चरित्र भितर नेचर भितर आम पढ़ुचु जहाँ आम अनियंत्रित अन्य माने कर अरे अन्य माने तो मूर्ख अच्छा सी कले मुझे मूर्ख हो समस्त मूर्ख हो देश में केमी चल तो मूर्खतार तो कौट गोटे पूर्णच्छेद पड़ो कि पड़े ना दुर्भाग्यर कथा पड़े ना तो जहाँफल साधारण जीवन साधारण सामाजिक जीवन पारिवारिक जीवन केते विघ्नित होकर रही ये सब अवचेतनार काम जेहेतु आम परिवर्तित होगा राजी होनो जी परिवर्तित हवा को राजी हुए ना निज भितर कुसंस्कार गुड़ी को साइती रखे निज भितर अवक्षय गुड़ी को साइती रखे और से कदापि परिवर्तित हवा को राजी हुए ना सेटा अवचेतनार आश्रय भितर से अच्छे अवचेतनार आश्रय भितर मुक्त हवा को हेले आमको बहु जिनस जगिया और फीलिंग्स आवर सेंसेशन आवर इम्पल्स आवर प्रोपेंसिटी एटा जगिबे केमिति बाय मेंटल स्क्रूटिनी एंड बाय एन इनसाइट आउ ascending into super consciousness or drawing back into subliminal consciousness वो सीधा सीधा उत्तर सब दिया है आउ तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जोटा श्रीरविंद कहते आम गत काली से आलोचना करी जे आम भितरे जो पशु रही से आम भितर जो नरक जीव रही इनफर्नाल ताकू तारी भितर ही प्रकृत रे आमर ए अवचेतनाटा बास कर मूल काली कथा काली भी आम कही प्राणिक चेतना भितर अधिकांश तो यही कथाटा उठी आसला देह चेतना भितर से स्वाभाविक रहिबो देह प्राणर चेतना भितर अवचेतनाटी काम कर ସେଇଟା କୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପଶୁତ୍ୱ କାରଣ ଗୋଟେ ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବ ମନୁଷ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା କଲେ ମା ତାଙ୍କର ଅବତରଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ ମଣିଷକୁ ସାବିତ୍ରୀ ରୂପରେ ଯେ ମଣିଷକୁ ଏଇ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ସ୍ପର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚୋଦନା ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ତେଣୁ अमरत्वर राज्य कौटी आ पशुत्वर राज्य कौटी किंतु मनुष्य पशुत्व भितर एते बेसी खुशी थाए एते बेसी एडजस्टेड थाए एते बेसी एकस्टम्ड थाए आपन को एई पाठचक्र रे कोइ कि नै मोर गोटे अनुभूति सबले कहे
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ରାଉରକେଲା ଆସିଥିଲି ତ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଖୋଜିଲି। ମତେ ଜଣେ କହିଲେ ଆମର ସେକ୍ଟର 20ରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଅଛି, ସେଠି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଆଉ ଯଜ୍ଞ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ହୁଏ ବେଦ ଉପରେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ। ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି ଖୋଜିଲି ନା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଣୀବାରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ନେଇ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ନୂଆ କରି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ସେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଓଡିଆ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ଟା ବଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟୁ ଲିସନ ଇଟ। ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ଓଡିଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି 4-5 ସାଙ୍ଗ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଟିକେ ସେ ଦିଗରେ ଓପନିଂ ଥିଲା, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ବାଣୀବିହାରରୁ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଦୂର। ହଁ ବେଶ କିଛି ରାସ୍ତା ହବ, ଏବଂ ସେଟା କିଛି ଗାଡି ଘୋଡା ନଥିଲା, ମାନେ ଆମେ ଭାଇ ଫୁଟ ଆସୁ, ସାଇକେଲ ବି ଆମ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଆସିକି ସେଇଠି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବୁ, ଆଉ ପିଲା ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ସେଠି ମିଠା ଖିଚୁଡି ମିଳେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆଯିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ସେ ମନ୍ଦିର ନିୟମ ଏବେ ବି ରହିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖୁଥିଲି, କିଛି ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଆଜି ଏବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଜାଗାଟା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହଉଥିଲା, ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରଟେ କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡପଟେ, ସେଇଠି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ୍ଲାସ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଜଏନ କରିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଆସି ରାଉରକେଲା ସେଟା ଖୋଜିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଟା ବର୍ଷ ଧରି ସେଠି କରିଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ରାଉରକେଲା ଦେଖେ, ମାନେ ସେଠି ଯଜ୍ଞ ଜାଗାରେ ସବୁ 4.5 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। 4.5 ଜଣ କାହିଁକି କହିଲି ନା, 4 ଜଣ ଏଡଲ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା, ସେ ତା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ସେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ମାଂସ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଭିଡ କରିଛନ୍ତି, ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ସ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ସେଇଠି 10ଟା ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି, 2-4 ଜଣ ଥିଲେ। ଯୋଉଠି ବେଦର ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଆଉ ଯୋଉଠି ମାଂସ କଟା ହଉଛି, ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମାଲ ଟାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ, ଆମ ଭିତରେ ଆନିମାଲିଟି ଟାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦରକାର ଅଛି କି? ମୁଁ ତ କାଇଁ ଭାବୁନି ଆଉ ଦରକାର ଅଛି। ଆଜି ବି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ ଭାରତ ରତ୍ନ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଗୀତ ଗାଇବାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରାବଣ ପୋଡି ହବାର ଅଛି, ମେଳା ବସିବ, ବେଲୁନ ବିକ୍ରି ହବ, ତାହେଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତ କୋଉ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଭିଡ ହବ? ଭିଡ ନିଶ୍ଚୟ ବେଶୀ ହବ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆତସବାଜି ହବ, ଶବ୍ଦ ହବ, ଯୋଉଠି ମେଳା ଲାଗିଛି, ଯୋଉଠି ବହୁତ ଖାଇବା ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ମନୋହର ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମଣିଷର ଯୋଉ ସେଟା ଅଭ୍ୟାସଗତ ଜିନିଷ, ତାକୁ ସେ ଇନସାଇଡ ଦେଇ ଦେଖୁନାହିଁ ଯେ ଏଇ ମେଳା ଆଉ ଦିନେ ଆସିବ, ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଗୀତ ଶୁଣି ଦେଇଥାଏ ଭାରତ ରତ୍ନଙ୍କର। ଆଉ ଏଇ କଥା ପୃଥିବୀରେ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ ହେଇଛି। ଏଇ ଅନୁଭୂତି କେବେ ପାଠଚାରେ କହିଥିବେ, କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଥରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଭା ଥିଲା ବମ୍ବେରେ, ସାଇନ୍ସ ସୋସାଇଟିରେ। ଦେଖ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, 10-12ଟା ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯୋଉଠିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ପୃଥିବୀର, ମତେ ସ୍ଵାଗତ କରିବାକୁ ଉଡାଜାହାଜ ପଡିଆକୁ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ସଭାରେ 15ଟା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରିଜନ? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ମଧୁବାଳାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଚ ଅଛି ୱାନଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ସବୁ ଲୋକଗୁଡା ସିଆଡକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଚାଲେ, ଆମ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଆମ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଆସନ୍ତିନି, ଛୁଟି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କର୍ମ, ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନ ସବୁର ଗାରିମାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସେ ମୋର କହିଲେ, ତାହେଲେ ମଧୁବାଳା କିଏ ଜଣେ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଢିଆ ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକଗୁଡା ସେଇଠି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବେଟର ହବ ଆମେ ଯାଇକି ସେଇଠି ନାଚ ଦେଖି। ଆଉ ସେ ସେୟା ହିଁ କଲେ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଯାଇକି ମଧୁବାଳା ନାଚ ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା ଇତିହାସର ଗୋଟେ ବଡ ରୋଚକ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ଇଙ୍ଗିତ ମିଳୁଛି ଯେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ପଛରେ ଯିବା,
कि एंटरटेनमेंट पछरे जीवा एंटरटेनमेंट पछरे आमरी मानक पाठ चक्र रे भी से कथा घटे भारी सूक्ष्म रूप रे घटे आपण देखिए अनेक लोक कहते भाई आज आलोचना टा भल लगिला मु भारी भितर भितर हसी दिए कहीं ना किसी कहनी कहीं ना अरे आम भल लगे आसी नथिलु दिस इज नॉट वन एंटरटेनमेंट दिस इज द बिगेस्ट रियलिटी इटा हूँ सबुठार बड़ वास्तवता वास्तवता भल लगी पारे खराब लगी पारे कड़ुहाट भी लगी पारे पिता लगिले मध्य क्लोरोक्विन पिता लगिले मध्य जदि मते मलेरिया है सेटा खाइबा को हबो आ मु कहबी ना क्लोरोक्विन भारी स्वाद्य बहुत टेस्टी सेमती होगी तेणु जोटा वास्तवता सेटा स्वाद्य न हो पारे भल न लगी पारे तेणु भल लगे आम आसुनु एंटरटेनमेंट पछरे आम ना एंटरटेनमेंट पछरे रहिले आपण प्राणिकता पछरे पड़े अचेतन भाव तेणु आम भितर जो पशु रही तारी भितर आश्रय नहीं कि रही अवचेतना तेणु आम भितर थिबा पशुत्व को संधान करवा होची यार गोटे बड़ काम तापर थिला आमको सही तल जाए भेद करिया पड़ो आमको जानिया पड़ो सेटा जानिबे केमि आपण निजो केमि जानिबे हाउ टू नो योरसेल्फ जे आपण भितर अवचेतनाटा काम करछि कि चेतनाटा काम करछि आपण चेतनार को स्तर रे अछन आपण किपर जानिबे कारण यू हैव टू पेनिट्रेट योरसेल्फ हाउ टू ब्रिंग इन लाइट सेठी आलोक आनिबे कांकर आलोक आम निज आलोक जदि अछि तो बहुत भलो जदि निज आलोक नाही ताले मांकर आलोक आनिबे मांकर आलोक गोटे बड़ चैप्टर अछि पशुपति भट्टाचार्यंकर किए माँ पुस्तक रे मांकर आलोक मु जब प्रथम से चैप्टर टा पढ़िथिनु किछि बुझि पार नथि मु जब मो भाव से चैप्टर टा किछि नले मो जीवन रे मो 30 थर पढ़िथि मो 30 थर पढ़ला बेले 30 थर नुआ नुआ अर्थ पाछि हमर शेष रे एडा सब होइबुत लागु से सतरे तो मांकर आलोकटी जगत रे केवल काम करूछि तो सेटा ही तो चेतना हमको जो चेतनाटी दिया जाइछि एटा गोटे वरदान इट्स ए गिफ्ट फ्रॉम द नेचर फ्रॉम द हाईएस्ट गॉड तेणु जे सर्वोच्च परम प्रभु से आमको ये आलोक प्रदान करछन्ति तेणु आमे ताको सेठी आलोकित कला परे जायकि वी कैन एस्टाब्लिश ए कंट्रोल आम देह उपरे आम मन उपरे आम प्राण उपरे आमे कंट्रोल पाइबा आउ गोटे उच्चतर जीवन रो परिपूर्णता सकाशे आउ आम प्रकृतिर जावतीय प्रकार पूर्ण रूपांतर सकाशे एटा अपरिहार्य इंडिस्पेंसेबल ये समस्त आलोचना आमे गतकाली करिथिले मु पुणी थरे से आलोचना कली ता एई उद्देश्य रे जे देखिबे गतकाली रो आमे जहा आलोचना करथिले ता जेतिकी हमकु भेदिथिला जेतिकी स्पर्श करथिला आउ आज भी से कथाटी को जेतोले आमे अधिक सचेतनतार सहित अधिक गोटे मनोयोग सहकारे अधिक ग्रहणशीलतार सहित ताको बुझिबा जानिबा देखिबा ताले सेटा आम साधना क्षेत्र रे बहुत सहायक हो तेणु पंथा तो आपको जना पड़ला तेणु आमे द्वितीय प्रश्न को जीवा तो ए दिगरे आपनकर पुणी मन रे अनेक प्रश्न उठी हितबो साइडली किंतु आपण ताको टिक अवदमित करंतु काहे कि आम भितरे जो प्रश्न उठुची तार उत्तरटी प्रकृत रे आमे बाहर जते न पाइबा निज भितरु से उत्तरटी बेसी पाइबा गोटे गोटे प्रश्न पाई भाई भण मानको मोर व्यक्तिगत अनुभूति रे कहूची माने मते 40 इयर्स अपेक्षा करिया पड़ुची 40 इयर्स 10 वर्ष बयस रे जो प्रश्न निज भितरे उठिथिबो तार उत्तर मिलियो 40 वर्ष परे 50 वर्ष बयस रे आपण तेणु कहि होबनी किंतु प्रश्नटी को निज अंतर भितरे उठेक रखि थांतु सब बेले ताको पानी दवा दरकार नै सब दिन ताको ए कर से थाउ अवचेतन भितरेटा थिबो दिन दिन से पुणी चेतनायित हबो से पळि आसी अरे एटा तार उत्तर मु जबळी कहउतल थरे माने आत्मा निर्लिप्त आत्मा मोटे संपृक्त हो नै से कथरा बुझिया पई आई वेटेड एटलीस्ट 30 इयर्स सेटा समय क्रमे आम भीतर को आसीबो एनी हो द्वितीय प्रश्न थिला मनर भय रोगर कारण हुए किपरि तो बहुत बड़ जटिल प्रश्न सेटा मेडिकल साइंस रे कथा तो मेडिकल साइंस कहउचंती माँ तो कहचंती जे जो मानकर भय थाए से मान सब सेही दिग प्रति गोटे कौन करूथांती आमंत्रण जनाउथांती भयटा गोटे निमंत्रण एटा हमको जना नहीं मु जदि भाबिबी बहुत थांती लोक बहुत प्रकार आशंका करते मोर एटा हिजो कि मोर सेटा हिजो कि मोर सेटा हबो कि
माने मत जेल हो मत फांसी हो जहाँ जहाँ भी आम भावु तो सेटा गोटे निमंत्रण आपण से दिगरे चली किंतु आमे स्पेसिफिक प्रश्न को आसीबा जे भयटी किभଳି भावरे रोगर कारण होता जो एटा गोटे साधारण भय नहीं एटा गोटे भारी स्पेशल भय स्वतंत्र भय ताको आमे साधा भाषा रे कहबा फियर ऑफ डिजीज रोगर भय आउ मेडिकल साइंस ताको कहउचंती नोसोफोबिया तार ना होचे नोसोफोबिया आपण नोसोफोबिया जो पढ़े देखिए गोटे एक्सट्रीम इरेशनल फियर से एकदम इरेशनल आउ एटा एक्सट्रीम मनीष मान भीतर थाए एवं एटा ए जो डिजीज फोबिया ए जो भयटी रही सेटा मेनली देखिए आमर नाना प्रकार मेडिकल स्टूडेंट मान पाखे बेसी मु थरे मते आम राउरकेलार संपादक अच्छा प्रशांत भाई से जन डाक्तर से कहते जे साधारणतः रोगर भयटा साधारण मनुष्य ठारू गोटे डाक्तर 6 गुण अधिक जपरी एवं कोविड आसला कोविड रो सबू मेकानिजम टाको डाक्तर मान जना थिबारु से माने कोविड टाको बेसी भय कले देन कॉमन मैन प्रकृति की जाने नहीं बेसिक जाने नहीं कैंसर कौन करे हार्ट डिजीज कौन करे किंतु डाक्तर जे तक पढ़ी तांकर भयटा बेसी होता है मेडिकल साइंस रो जदे एई रोग चैप्टर को पढ़ा जाए से देखिए अधिकांश लोक क्लास सरिया परे तांको प्रोफेसर को भेट करती आ कहते सर आपण जो सिम्पटम गुड़ा आज कहते से सिम्पटम गुड़ाक मो भीतर अच्छी ताले मते कौन से रोग होइछि कहीं ना ये गोटे इनहेरेंटली गोटे केमिति अजाणत आम भीतर बसा बांधिकी रही थाए आमे बहुत एंजाइटी निज भीतर अनुभव करू निजर हेल्थ कंडीशन को लेकिन निजर स्वास्थ्य अवस्था को लेकिन बाटरे आम भीतर एंजाइटी रही आमर एवरीडे लाइफ को व्यक्ति प्रतिदिन जीवन को मध्य प्रभावित करुछि ताले आमे जदि देखिबा ए जो एंजाइटी डिजॉर्डर इलनेस आकु मध्य गोटे समय आउरी अलग भाषा कह जाउछि हाइपोकॉन्ड्रिया तो ये जो नोसोफोबिया रही जो डिजीज फियर फॉर डिजीज से गोटे प्रकृत रे पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग वन आपण भय रे जाउछन तो आपण थक्का लागो निराशा लागो डिप्रेशन भीतर जिवे शोष लागो ये कथाटा संपूर्ण तो अर्जुन कहते कृष्ण को आप भगवत गीतार प्रथम अध्याय को बढ़िया कि पढ़े देखिए सब लक्षण कहुई डिप्रेशन भयर से कहते मोर गांडीव हाथ रू खसी पड़ुछि मो हाथ थरुछि मो गोड़ थरुछि मोर मुख सुखी जाउछि मते शोष लागुछि मते कांद लागुछि माने ऑल सिम्पटम्स पूरा नोसोफोबिया से कहते गोटे फियर डिप्रेशन साइकोलॉजी रे एंजाइटी साइकोलॉजी रे कौन कौन घटे आउ जदि भी आपण डाक्तर परामर्श नेबे सेटा बेसी किछि आपण को लाभ दिए नाही आउ जते बेले फियर एंजाइटी हमर भितरे थियारे सेटा किछि फिजिकल सिम्पटम आने अनेक लोक थांती बड़ डिजीनेस अनुभव करंती तांगु आलस्य लागे निद लागे आउ किछि लोक अछंती नसिया तांगु बांती लागे उद्वेग होगला आप रागे जाना बहुत मु तो जड़े लोक देखी कि बहुत चिंतित हो बांति लगे एपरिक जड़े लोक आगे किसी आड़ू साड़ू प्रतिजुक्ति करे खराब भाषा कहीदे सी बांति करे सेमती लोक भी अच्छा इनक्रीज रिपल्स आप छाती धड़ धड़ हम आपणकर निश्वास प्रश्वास खर होकर जो पल्स रेट अधिक होमती टेंडेंसी रही स्वेटिंग हुए नेचुराली आप टिके भावांतर हो जाओ आप झाड़ बह जो मैंने कूल काम लोक से सहज स्वेटिंग हुए किंतु जो मैंने बहुत एक्साइटेड बहुत एजिटेटेड माइंड रे अस्थिरता बहुत थाए चिंता बहुत थाए उद्वेग बहुत थाए भय बेसी थाए से भितर स्वेटिंग हम रैपिड ब्रीथिंग हम ट्रबल स्लीपिंग हम माने निद भल हम आम आयुर्वेद ए विषय बहुत चमत्कार आलोचना सब कर से शरीर को 3 भाग युक्त कर गोटे हूँ
गोटे हूँ बात शरीर, गोटे कफ शरीर, आ गोटे है आपणकर पीत शरीर। जो मान पीत शरीर से चिंता बहुत बेसी, आउ जो माने वायु शरीर से अस्थिरता बेसी, से जो माने कफ शरीर से बाहर सब कोल्ड, सब जगह ठंडा शोई पड़े आराम से, बेसी चिंता करेंगे कौन काली हम कौन हजिला कौन गला साधारण तो मोटा लोक गुड़ाक से श्रेणी जाती। आम शरीर जो मोटा पतला होची ता पछरे भी ये साइंस काम करुची। एवं आमे निश्वास रैपिड ब्रीदिंग रो कथा आसला सेठी मु गोटे शुणी कथा कहूँ, अवश्य विज्ञान ताको कन्फर्म करी कि ना कहि परिबिनी। ई जगत रे सबुठारु बेसी आयुष ने आसी थाए टर्टॉइस, कइछ गुड़ा से अराउंड 1200 इयर्स बंचंती बोली हम शास्त्र कहूँ। तो 1200 इयर्स कहीं से बंचंती ना से निश्वास बहुत स्लो, बहुत स्लो। जी जेते जोर जोर निश्वास निए से जल्दी जल्दी तार माने से शरीर पतन आड़ को चली जाए। ये जो निश्वास को कंट्रोल करिवार शिक्षा आमको प्राणायाम देइथिला, आम ऋषि मुनि माने देइथिले, किंतु जेतो आमे तो लक्ष्य करिया चाहिलेनी, तेणु आम निश्वास तार खर होइगला कि निश्वास मंथर होला आमे जानू कि देखिया चाहूनु। वॉच योर ब्रेथ, दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग। किंतु जेतବେଳେ भय हुए, उद्वेग हुए, एंजाइटी हुए, साधारणतः आमମାନଙ୍କର रैपिड ब्रीदिंग ही थाए। एगुड़ा सब फिजिकल लक्षण, ता बाहरे मेंटल लक्षण रहिबो, ता बाहरे आपणकर माने जो प्राणिक एक्शन भी तार बहुत रही है। आपण भोक हलानी, आपण को निद न होला तो ता भीतर आसीबो। एपरि कि गोटे आपण चारिकड़े जदि कि भल नाच गीत भी करिवो, भल गीत गाइबो कि भल नाच करे आपण रागी जी, छोट छुआ मान ऊपर आपण रागी जाते। अनेक लोक अछन ए काई एठी पार्टी कर पड़, मु एठी बसछि देखाओनी, आमे पिला को बिगुड़ू, आमे तांको आनंद भितर न मिसिक आम विषाद भितर से पिला मिसिया को चेष्टा करू। एक घटे, बहुत समय घटे। पिला माने जदि तांको चपलता प्रदर्शन करती, तांको कथाबार्ता हुंती, तांको खेल थांती, प्रजापति धरती, पाटितुंड करथांती, आमे बड़ माने बड़ रिएक्ट करती। प्राण क्षेत्र में ये सब कथा घटे। कौन से आमद प्रमोद रे जोग न दवा, कौन से व्यक्ति पाखक न जीवा, मुझे लोक मान को देखी भारी दुखित हो जाए। ये सबुदिन घटे, सबुदिन धरतु आप 4 जन लोक बस गपसप कर गोटे 5th मैन कैंप से देखिए 2 जन उठी पड़े कहीं कहले सी जो 5th लोकटी आसला से 2 जनकर साइकोलॉजी ग्रहण कला ना। आम ह्यूमन माइंड किभली ऑपरेट करे ताकू जो माने लक्ष्य कर साइकोलॉजिस्ट माने ताकू केते बाटरे वर्णना करछंती। तेणु आमे किभली भाबरे ए रोग रो भय भितर मुक्त हवा, से माँ तांकर बहुत बड़ आलोचना करिसंती, बहुत दीर्घ आलोचना करिसंती। बोधे सबुठ जने बड़ सन्यासी जी ये दिगरे काम करिसंती से होचंती माने श्री अरविंद कल्ट रो बहु सन्यासी माने बा बहु साधक मानकर ए विषय रे लेखा रहिछि। आमे ताको अध्ययन करि परिबा। तबे सबुठरो बड़ कथाटी हला मांकर आश्रय भितर को जीवा, सबुठरो मोटा मोटी सबु फेरी फेरी की गसा को लसा को भितर मां को भरोसा करवा, मां को ऊपर आस्था स्थापन करवा, मां को विश्वास करवा, मां को शक्ति को अनुभव करवा, से शक्तिर जो महानता रही, तार जो सामर्थ्य रही, से विषय निसंदेह रहा। आमे भाविया जे मो रोगटा मो समस्याटा एते बड़ जे मां ताको समाधान करि परियो ना। अरे जे विश्व ब्रह्मांड तैयारी कले, जे तारामंडल तैयारी कले, आकाश तैयारी कले, से मो समस्याटा केते बड़ जे से तो समाधान करि परियो, से समाधान करि परिबे। मु बहुत दिन तले मधु भाईनकर गोटे अनुभूति पढ़ी, सेटा कहि दोछि जे थरे राति रे से अनुभव कले जे तांको जीभटा कोडी के टाणुची एवं सी विकल खाली माँ माँ डाकुंट स्वप्न रेटा घटला। एवं किछि दिन पर देखा फिजिकाली जीभरे गोटे किछि घा है, जोटा को से जदि डॉक्टर को देखेबे सेटा निश्चित भाव में गोटे कौन नेगेटिव बाहर से केमोथेरापी आड़ जीव, जड़े मनीष मर। किंतु सी किछि न करिकिरी सेटा आपण अंधविश्वास लगी पारे। अनेक लोग भाभी सत्य मते जदि कैंसर है कि आउट कौन है मो माँ को डाकुथी आ डाक्तर पाक जीविनी,
ସେଟା ଗୋଟେ ଇରେସନାଲ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତର ସାଧକ ମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଆମ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ହଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସେସ୍, ତାଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣକୁ ଯିବା, ମାଙ୍କ ଶରଣ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କଲେ ଆଉ ସେ ସଫଳ ହେଲେ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି କହିବେ, ସେଇଭଳି ବହୁ ଘଟଣା ମୁଁ ଜାଣେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ, ଅସମ୍ଭବ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ବହୁ ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇଛୁ ମାଙ୍କ କରୁଣାରୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କରୁଣାକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଖାଯିବ ଯେ କେତେ ଦୂର ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, କେତେ ଦୂର ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇଠି ସେଟା କାମ କରିବ ନ କରିବ, ଏସବୁ ସର୍ତ୍ତ ବି ରହିଛି। ସେ କଥା ମା ବହିରେ ଲେଖା ବି ଯାଇଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ କରୁଣା କାମ କରିବ, କୋଉ ଜାଗାରେ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଭୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଙ୍କର ଆଲୋକ ଦ୍ଵାରା କଣ କରିପାରିବା, ଦୂର କରିଦେଇପାରିବା। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଭାଇ ରଖିବା କି ଏଠି? ହଁ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖାରୁ କହୁଛି, ଭୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତିନିଟି ସ୍ତରରେ ଭୟ ଅଛି। ମାନସିକ ସ୍ତରର ଭୟ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଖୁବ ସରଳ। ଏହା ହଉଛି ଚିନ୍ତାରାଜି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଯେ ଗୋଟେ ରୋଗ ରହିଛି, ତାହା ଖୁବ ସଂକ୍ରାମକ, ସମ୍ଭବତଃ ତୁମେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଖୁବ ଭୟଙ୍କର ହବ। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବା ଲାଗି କଣ କରିବାକୁ ହବ? ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ କାଲି କଣ କରିବି, ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇବି କି ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏମିତି ସବୁ ଫାଷ୍ଟରେ ମା ଏମିତିଆ ଟାଇପରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ମାନସିକ ସ୍ତରର ଭୟ। ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭୟଟି ଅଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ, ତମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଆଜି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ହଠାତ୍ ତୁମେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରି ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିବ, କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିବ, ତୁମର ଝାଳ ବୋହିଯିବ, କିମ୍ବା ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର କଥା ଘଟିଗଲା ଭଳିକା ଲାଗିବ। ତାପରେ ତୁମର ଅନୁଭବ ହବ ଯେ ତୁମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରେ ଧପଧପ ହଉଛି ବା ଭାରି ସ୍ପିଡରେ ଗତି କରୁଛି, ତୁମ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢିଯିବ, ହଠାତ୍ କରିକି ତୁମକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ନିଜର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଥିପରି ତୁମେ ଥଣ୍ଡା ପାଲଟି ଯାଉଛ। ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରାଣର ଭୟ। ଶରୀରର ଭୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଦିଟି ଏକ ଭୟ, ଏ ଦିଟା ଏକ ଭୟ ଶରୀରଟାକୁ କରାୟତ୍ତ କରିକି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ସହଜରେ ଶାରୀରିକ ଭୟ ସ୍ତରକୁ ମଣିଷ ଜାଣିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ବି ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଛି। ଶରୀର ସେ ଭୟଟାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମାନସିକ ପ୍ରାଣିକ ଭୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ସ୍ତରର ଭୟଟା ନଜରରେ ଆସିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଶିହରଣଟେ ତମ ଭିତରେ ଆସିବ, କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ବେଳକୁ ଲାଗିବ, ତମ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଥରି ଉଠିବ, କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଭଳି ଜୋରରେ ଧପଧପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମାନେ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହବ, ତମ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଖେଳିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ତମେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମା ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ 15 ନମ୍ବର ଭଲ୍ୟୁମରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ ହଉଛି ତୁମର ଗୋଟେ ଲୁକାୟିତ ସମ୍ମତି। ମନେକର କାଳେ କଣ ହେଇଯିବ କି, ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ମତିଟା ତମେ ଭୟ କରିକି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆହ୍ୱାନ କରିଦଉଛ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭୟ କରୁଛ, ଏଠି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସକାଶେ ତମେ ଅନୁମତି ଦେଇ ଦଉଛ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ବଳବତ୍ତର କରେଇ ଦଉଛ। କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଅବଚେତନାର ଏକ ସମ୍ମତି, ଯୋଉଟିକ ଅବଚେତନା କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଭୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ କରିଦଉଛୁ। ମନେକର ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହଉଛନ୍ତି, କିଛି ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କହିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସଚେତନ କରିଦେବ, ଟିକେ ଓଦା ହେଲେ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ତା ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଇଏ ମା କହିଛନ୍ତି ଓଦା ହେଲେ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ଭାବିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଦା ତ ହେଇଗଲି, କାଳେ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବାର ଯୋଉ ଭାବଟି ଆସେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଟ, ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର ଖୋଲିଦିଏ ଗୋଟେ ଲୋୟର ଭାଇଟାଲ ଶକ୍ତିକୁ, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ କି ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେ ପୁଣି କଣ କରେ,
ସେଇ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ବେଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଗୋଟେ ପାଇଯାଏ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅପଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯୋଉ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଅପଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ନ ପଡି ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ ବା ଭାଗବତ ପଥଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜୀବନ ଭିତରେ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ବିଚଳିତତା ବୋଧକୁ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉଛୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଯଦି ଖାଲି ଗାରି ହବ, ଯଦି ଖାଲି ବିବ୍ରତ ହେଇକି ରହିବ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ଏଇଟା କଣ ହବ, ଏଇଟା କଣ ହବ, ଏମିତି ଯଦି ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଭୟ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିସହାରମୋନି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କି ଗୋଟେ ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମା ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଗାରିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସର୍ବୋପରି ସକଳ ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର। ଭୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିପଜ୍ଜନକ ବିଷୟ ଯାହା ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। କେତେକ ଲକ୍ଷଣର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦେଖି କେବଳ ମାତ୍ର ଡରିଯିବା ହିଁ ସେ ସବୁର ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ମା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ କି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉଛେ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଆହୁରି କିଛି ବି ମା କହିଛନ୍ତି, ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ନା ଆଜି 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆପଣ ଥାର୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କର। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ। ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଆମର ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ଭୟତନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ତ କହେ ଆମ ଭଳିଆ ଦେଶରେ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡିକରେ ଯୋଉଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଡ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଠି ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ସବୁ କର୍ପୋରେଟ ମାନେ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ସବୁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ପ୍ରବାସ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ, ଆଉ ସେଠି ରୋଗ ସଚେତନତା ନାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହେ କି ତାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି କରିଛି। କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ରୋଗୀ ଆସିବ ଡକ୍ଟର, ସେଟା ତ ହୁଏତ ପକେଇ ଆସିବ ଭାରି ଗମ୍ଭୀର କହିବ ଆପଣ ରୋଗୀର ହାଲତ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ବହୁତ ନାଜୁକ ଅଛି, ଏଇ 24 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଇ 24 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ କଟେଇବେ। ଅବଶ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ ଓପନିଂ ଅଛି ସେମାନେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେ ତ ଆହୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବେ, ଝଗଡା କରିବେ, କଣ କରିବେ। ମୁଁ ମଜାରେ କହେ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଥୋଲୋଜି ହଉ କି ଯେତେ ସବୁ ଲୋଜି ଅଛି, ସେ ଲୋଜି ଫୋଜି କିଛି କାମ କରେନି। ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଡର ଲୋଜି ଅଛି ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, ସେମାନେ ଖାଲି ଡରାନ୍ତି। ଏବେ କିଛି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସ୍ପେସିଫିକ, ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ଟୁ ପୁଟ୍ ଦ ସିନ୍ ଫିୟର। ଯାଇ ହଉ, ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବିଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବହିର ସନ୍ଧାନ ଦଉଛି, ସେଟା ପଢିବେ। ସେଟା ହଉଛି ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ହିଲିଂ। ଓଡିଆରେ ବି ସେ ବହିଟା ମିଳୁଛି, ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନିରାମୟତା। ଭଲ ବହିଟେ। ସେଥିରେ ଭୟ ଉପରେ ଖୁବ ବଡ ଚାପ୍ଟର, ଖୁବ ବଡ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହେଲା ଭଳି, ରୋଗର ଭୟ ଦୂର ହେଲା ଭଳି, ଆଉ ତାର ପୁରା ସାଧାରଣ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ସେମାନେ କମ୍ପାଇଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ଭବ ହଉଛି ପଢିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା, ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ମନ ଓ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଫରକ ରହିଛି, ଆଉ ଦେହର କଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି, ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସଙ୍ଗତି ଅଣାଯାଇ ପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ମତେ ପଠେଇଥିଲେ, ମତେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଆମେ ମନ ଓ ଦେହ ଭିତରେ ଫରକ ଟାକୁ ଜାଣି ହଉନି କି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତଳେଇ କରି ଭାବିବେ, ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭାବିବେ, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେହର କଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରା ବସିକି ଭାବିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେହର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ। ମାନେ ଇଭିନ୍ ଆଇ ଟକ୍ ଟୁ ମେନି ଅଫ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ଦେହର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେହର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ବା ମନ ଠାରୁ ଯଦି ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଦେହଟା, ତାର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା କେତେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ମନ ଠାରୁ ଚେତନା ବା ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦେହ ତାର ଗୋଟେ କଣ କର୍ପସ, ଗୋଟେ ଶବ। ତେଣୁ ସେ ଶବର କଣ ଇଚ୍ଛା ଥାଇପାରେ।
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଆଟାଚ ହଉଛି ତା ସହିତ ତ ତା ଭିତରେ ବଡିରେ ଡିଜାୟାର ଆସୁଛି। ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ଶରୀରକୁ ସେ ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, the entire material or physical structure of an organism, especially of a human or animal, as differentiated from the soul. The entire physical structure of a human being, a mass of matter that is distinct from other masses. ଆଉ ଗୋଟେ substance ଏଟା, an agent or entity. The mass of a thing, a mass of a matter that is distinct from other masses, the largest of the main part of anything, the foundation, the central part. ତେଣୁ ଆମେ ସେଜନ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ କୁହାଯାଉଛି, ଲେଟରସନ ଯୋଗରେ କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ସବୁ ଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୋଉ ବାଟରେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଶରୀରଟା ହେଲା କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ଯେ ଆତ୍ମା ବା ମନ ମାନେ ଚେତନାଟା ତା ଭିତରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ। ସେ ଅଲଗା ବିଷୟ, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅତି ଥିଓରି ଭିତରକୁ ଯିବାନି, ଆମେ ଗୋଟେ କମନ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଡି ଚଢୁଛନ୍ତି, ଗାଡିରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ରାଣହୀନ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଲାଇଫ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲେ ଆଉ ତାକୁ ଇଗ୍ନିସନ କି ଦେଲେ, ସେଇଟା ପ୍ରାଣ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ତେବେ ସେ ଗାଡିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିପାରିବ, କର୍ମକ୍ଷମ, ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିଆ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ, ଖରାପ ଜାଗାକୁ ବି ନେଇଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ୱିଦାଉଟ୍ ଲାଇଫ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଲାଇଫକୁ, ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ମାଂସ ପେଣ୍ଡୁଳା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ବା ସେଟା ମାସ୍, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ମାତ୍ର, କିଛି ଅଣୁ ପରମାଣୁ, କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ନେଇକି ଦେହଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଦେହଟା କଣ। ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀର ପଳାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ନିସ୍ପନ୍ଦ, ତା ଦେହରେ କିଛି ସ୍ପନ୍ଦନ ନାହିଁ, କିଛି କ୍ରିୟାକଳାପ ନାହିଁ, ଏପରିକି ସେ ଆଖିର ପତା ବି ହଲେଇ ପାରିବନି। ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ଲିଙ୍କ ଅଫ୍ ଆଇ ଯୋଉଟା, ସେଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ବ୍ଲିଙ୍କ ଅଫ୍ ଆଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦେଶରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଗଲା ସେ ମଟରଟା। ସେ ମଟରଟାକୁ ସଜାଡିବାକୁ ଆମେରିକାରୁ, ଇଂଲଣ୍ଡରୁ, ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ଆଖିର ପତାଟିକୁ ଉଠେଇ ପାରିଲେନି। ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ବି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯଦି ଲାଗନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ପତାକୁ ଚଲେଇଲା ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ଆମର ନାହିଁ, ମଣିଷର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ରୂପକ ଯୋଉ ମିଷ୍ଟ୍ରି, ଯୋଉ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର, ସେ ତାକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି। ତ ଦେହ ୱିଦାଉଟ୍ ଲାଇଫ, ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ଗୋଟେ ମାସ୍, ଏଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜମ, ଏଠି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗାଡିରେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟସ ଅଛି, ସେମିତି ଆମର ପାର୍ଟସ ଗୁଡା ଥାଏ। ଏଇଟା ଆଖି, ଏଇଟା କାନ, ଏଇଟା ଗୋଡ, ଏଇଟା ହାତ, ଏଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳି, ଏଇଟା ଦାନ୍ତ, ଗଲା। ଏଇଟା ଆମର ଏକ୍ସଟେରିୟର ଅର୍ଗାନ୍ସ। କିଛି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଅର୍ଗାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପାକସ୍ଥଳୀ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଅଛି, ଆମର ନର୍ଭସ ରହିଛନ୍ତି, ୱେରିଂ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ସବୁ, ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ବ୍ରେନ ଅଛି, ସବୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ସେନ୍ସେସନ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚେତନା ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟ କିଛି ଏକ୍ସଟେରିୟର, କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଇଣ୍ଟ୍ରା କନସିଏଣ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ହେଲେ ସାର୍କ୍ୟୁମ କନସିଏଣ୍ଟ। ତାର ପରିଭାଷା ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦେହଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତିକି ବୁଝିବା। କିଛି ଚେତନା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବା ଚରଣରୁ ତିଆରି ହଉଛି, କିଛି ଚେତନା ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହବା କାରଣରୁ ତିଆରି ହଉଛି। ଆପଣ ପେଟ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗଡବଡ ହଉଛି, ଆପଣ ସେଟା ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ତିଆରି ହଉଛି, ସେଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନର, ଦେହର କଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି? ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ଦେହର ଇଚ୍ଛା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରାଣ ସହିତ ବା ମନ ସହିତ ଆଟାଚ ହେଇନାହିଁ।
କାରଣ ଦେହ ତ ତାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଉ ଦେହକୁ ଛାଡିକି ନା ସେମାନେ ରହିପାରିବେ ନା ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ରହିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଖାଲି ସିମ୍ ର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ କି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଡିଗଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସିମ୍ ଟା ଆକ୍ଟିଭେଟ ହବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବଡି ଦରକାର, ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଦରକାର, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଟା ଆକ୍ଟିଭେଟ ହବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସିମ୍ ଦରକାର। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିମ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାଟରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, କାହାରି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଟାଚ୍ ହେଲେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପରେ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସଂଗତି ଅଣାଯାଇପାରିବ, ତ ସେଇଟା ତ ସମଗ୍ର ସାଧନାର କଥାବସ୍ତୁ। ଦେହ ହେଲା ଜଡ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ। ମନ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ନଉଛି ଚେତନା ଆଡକୁ। ମନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯାହାକୁ ଚେତନାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଳି କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ସେ ଚେତନାଟାକୁ କିଭଳି ପ୍ରୋସେସ କରିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ସମଗ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ, ସମଗ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ କହିଲେ, ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯୋଉଠି ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ସକ୍ରେଟିସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପ୍ଲାଟୋ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କବିମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଦାର୍ଶନିକ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏ ସମୂହ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହଉଛି ମାନେ ଆମର ଦେହ, ମନ, ପ୍ରାଣ ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତୁଳନ ଭିତରେ ଆସିବେ। ଚେତନା ହଉଛି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ, ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ବାଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେମିତି ନିଆଁଟା ଆଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘର ଜଳେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ବା ନିଜ ଘରର ଚୁଲି ଜଳେଇକି ଭାତ ରାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ। ଚେତନା ସେଇଭଳି ଜିନିଷ। ଚେତନା ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ପରମ କାରୁଣିକ ବୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇପାରେ, ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଇଯାଇପାରେ। ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମାନେ କେମିତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଇଟା ହିଁ ଶିକ୍ଷା, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗତି, ଅଗ୍ରଗତି, ପ୍ରଗତି। ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ବୁଝୁଛେ। ତେଣୁ ମନ ଆଉ ଦେହ, ପ୍ରାଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗତି ଆଣିବାର ଉପାୟଟି ହଉଛି ସାଧନା। ଯୋଉ ସାଧନାର କଥା ମା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ବହିଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ, ମୁଁ ବାବାଜୀଙ୍କର ବହିକୁ କହୁଛି, ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ବହି, ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରଚନାବଳୀ 3ଟି ଖଣ୍ଡରେ ମିଳୁଛି। ଖୁବ ବଡ ବଡ ବହି। ମୁଁ ଭାବେ ସେଥିରେ ଅନାଲୋଚିତ ଦିଗ କିଛି ନାହିଁ ଜଣେ ସାଧକ ପାଇଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଜଣେ ଦାନ୍ତ କେମିତି ଘଷିବ, ତା ଦାନ୍ତକୁ କେମିତି ସଫା ରଖିବ, ତା ପାଟିକୁ କେମିତି ଭଲ ରଖିବ, ତାର ନାକକୁ କେମିତି ଭଲ ରଖିବ, ତା କାନକୁ କେମିତି ଭଲ ରଖିବ, ସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏମିତି କୋଉଠି ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ସାଧକର ନାକ କାନର କଥା ବି ଲେଖିଥାଏ। ହାତ, ଗୋଡ, ଆଙ୍ଗୁଳି ସଫା କରିବା କେମିତି, କେମିତି ଗାଧୋଇବା, କଣ କରିବା, କେମିତି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସବୁ A to Z ଆପଣ A to Z ମାନୁଆଲ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ସାଧକ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ସଂଗତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଉଭୟର ପୁଣି ବିକାଶ ହଉଛି, ଏବଂ ସେ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ପୁଣି ଆମେ ସନ୍ତୁଳନଟାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରି କରି ଚାହୁଥିବା। କାରଣ ଉଭୟ, ଯେତେବେଳେ ମନର ବିକାଶ ହୁଏ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶରୀରର ବିକାଶ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେ କଥା ବି ଆଜି ବି ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି। ଆମର ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଆମ ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମ ଶରୀର ତିଆରି ହୁଏ। ଜଣେ ନର୍ତ୍ତକୀର ଶରୀର, ଜଣେ ସିଙ୍ଗରର ଶରୀର, ଜଣେ ସାଧୁର ଶରୀର, ଜଣେ କୃଷକର ଶରୀର, ଜଣେ ସୈନିକର ଶରୀର, ଗୋଟେ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସୈନିକର ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିନେବେ, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ମାୱାଲିର ଶରୀରକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ। ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସିନେମାରେ ଆସେ, ସେ ହିରୋ କି ଏଣ୍ଟି ହିରୋ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିନେବେ, ତା ବେଶଭୂଷାରୁ, ତା ଶରୀର ଗଠନରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ, ମନ ପ୍ରାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ, ସ୍ୱାଭାବିକରେ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ତାର ଅଗ୍ରଗତିଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏ ଦୁଇଟି ଅଗ୍ରଗତି ପରସ୍ପରକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଜଗତ ସହିତ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସଚେତନ ଯାତ୍ରା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସଂଗତିଟି ସହଜ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାଇ ସମୟ ହେଇଛି, ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା।
ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟ୍ରାକନସିଏଣ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ସାର୍କ୍ୟୁମକନସିଏଣ୍ଟ ବା ସବଲିମିନାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଆଉ ସବକନସିୟସ୍ ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଗୁଡିକ ଧାରାବାହିକ ଚାଲିଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାଲ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନାହୁଁ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଭିତରେ ଅଛୁ। ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଉଠୁଛି, ଗତ ବହୁବାର ବି ଆଲୋଚନା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଯେମିତି ହୁଏ ଗୋଟେ ବଡ ସହର ରାସ୍ତା ଭୁଲିଯିବା ଭଳି ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଏଟା କମନ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ୟାର କିଛି ଭଲ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିର ଯୋଉ ପାଠଟି ସେଇଟା ମତେ ଲାଗେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଧାରଣା ବି ତା ବିଷୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡର ଯଦି ଏଇ ମନର ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତେ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠନ୍ତା ନାହିଁ ଯେ ମନ ଶରୀର ଭିତରେ କଣ ଫରକ ରହୁଛି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମର ଏଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସମ୍ମିଳିତ ରହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ସେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଥିଲେ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ଥିଲେ ସେ ସାଇକୋଲୋଜିର, ଆଉ ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ବଳ ମ୍ୟାଡାମ, ସିଏ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲି ଯେ କିଛି ପ୍ରାରୂପ ସେ ଏଇ ବିଷୟରେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ସମୟ ଆଉ ଅନୁମତି ଦଉନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା ଆମେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଯେ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଉ ଫିଲୋସଫିକାଲ ସାଇଡ୍ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଆମେ ଏଇ ମନର ସଂରଚନା ଗୁଡିକ ବିଶେଷ କରି କନଫିଗୁରେସନ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ, କନଫିଗୁରେସନ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନାର କେମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମ ସମୟ ସୁବିଧା ହୁଏ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା।